हाँ बा ओहो कि ठंडा लो ना पानीटा थोड़ी बरफ हो जाउथिलो बाबा वो एठी आसले बोली मो एटा खंड को राजी हेगला मद छाड़िया पे मो सासु बुढ़ी खंड को मते रागंतु पछे आज गोटे भल कामटे कले मु भाबी नथिली जे तांको पुओ विरोध रे से कहिबे बोली सासु मांकर ए गुणटा भल लागिला जे से अन्याय को केबे देखि परबेनी कि से खराब जिनस किए करूथिले सेटा को से निजर करबेनी अमेजिंग तुमकर सब गुण भल जे किंतु मते खाली गड़बड़ होउथिले ए जिनसरा मते टिके तांकर भल लागेनी नले सब गुण भल 2 दिन हेलानी मो सासु मां को नोटिस करूची जतबे से गड़बड़ होउछथि मो जतबे पाटी खोलुनी से माने भी चुप हो जाउछथि तो एठी मो भाबुची मो जदी मौनव्रत तांको आगे रखिबे ना से तांकर कोड़ी कोदी आउ करिवेनी मो सहित भल रहइबे मते एटा ठीक लागुची मो केबे तांको पाटी खोलिबेनी तांको आगे पाटी खोलिबेनी एंती रहइबे शांत होइके रहिले से भी शांत होइबे बहू ए बहू मैं कुआरे गलु बा मल्ला मारो तू एठी बसिछु मु केते आले तते खोजी सारलेनी हां बो कोना दी कोन लगी किछि नाही बा एमिते खोजी तले तो देखि पाइलेनी बोले मुसे जहा कोन तो मु आज बहुत खुशी से आपनकर कथा रखले हम मानकर कथा रखले मु सत्य बहुत खुशी हां बा मु कोडा केबे खराब न हो बुझिलो से तारे से संग मेलर बसी कि एसो करूची बोली से सब आबाट को पळोथला ना देखियो आज शपथ नहीं माने से निहाती छेड़िया को चेष्टा करिबो तारा ए गुणटा अछि छोट बड़ अछि मु देखि दिबा देखियो धीरे धीरे करके से सब छाड़ी देबो से खराब अभ्यास सब छाड़ी देबो मद को छुईबो ना कोन करिबो किछि नहीं से सब पे किछि चिंता करनी होला अरे से संग साथी रे पड़ी से सिना एमिति होथला मद घर सब पी दोथला किंतु देख सपरा थरे नहीं माने से जो कथाटा कहि दिबो माने सेई कथाटा से करे से केबे भी आम कथार बहरी जीवनी देखिबो जे बाड़ को आ केबे जीवनी से भल बाड़ को फेरी आछि माने सेटा को अक्षर धीरे पालन करिवो आ केबे मद को छुई बनी देखिबो हां बो मो भी तो सेया ही चाहू छी अच्छा टोका ऑफिस गलान ना कहीं गोटे देखा जाउनी हां बो ए तो 10 मिनिट होबो से बाहर की जाई छी खाइले तबे बाहर के पड़े गला हो सुन से देवे मद छड़ी ना ताको आउ टिके पाटी तुंड करबिनी होला टिके भलरे रहिबो चिंता से माने शांत परिवेश रे रहिले से धीरे धीरे सब पूरा पूरी छाड़ हमको टिके ताको बुझिया को पड़िबो से जदि हम कथा रखिबा कि हम भी ता कथा रखिया कथा हां बो से कथा मु अपन जानिनी से सिए मद पी के आसंती बोल छना मोटे गेरे गेरे हुए आ से जदि पीबे ताले मु काहे कहबे ताको हो तो बात खाई सारले ना हाँ से केते बड़ खाई सारी के दांड गुंड पर बसुंदी बा से कुआडे कहउथला जे गां को जे बोली हम गां रे जो धान रुआ हेची सेबा को काची गलानी तो मुलिया लई के से काटी के पुणी आसीबे तांकर ड्रेस पत्र से बैग भीतर सजाड़ देची हैला गला बे तो मने पकेउ नले से बुला लोकटा भूली जिवे हो ले देह हाथ कुंडे हेलानी एरी कोठी पोखरी अछि कहलु मुडे गांधी आसे पोखरी को कहीं जीवो एरी का बाथरूम अछि बाथरूम रे गाधी देबे आ पोखरी रे खला रे कहीं गाधी बड़ गां बड़ पोखरी आपण ए बाथरूम रे गाधी आ से बाथरूम रे भीतर लैट्रिन भी अछि से लैट्रिन पड़े जेबे मोल्ला मारो मु केबे घर भीतर होइले ना मु केबे घर भीतर से सब करेनी मु लैट्रिन फिटिंग दे देबे मु खला रे बसते मते भल लागे मु खला रे बसते तपरे झाड़ा जीबे तपरे गाधी के आसीबे तपरे गाधी रे तो मजा बाथरूम रे कोठी पाइबो खुला आकाश रे पोखरी रे पहरी पहरी जो गाधी रे मजा गां लोक माने ही जानि परबे आ एटा तो गां समस्त तो गाधौथबे ना के कोन कहबे ना कोन मु जेबी पोड़िया को झाड़ा देबी तपरे झाड़ा देरी के पोखरी गाधी के पड़ेसी तू बोलू मते से साबुन का सर्फ दे दे गाधी जैसे हम कोड़ी पोखरी देखि चल तू जीवो मते से पोखरी उड़ा के बसती गाधी तू ओते दिन संग दे आदि मु का करैछि तू एते अने के थिबो ना मते साबुन सर्फ देबो आ मते संग देबो चल आज दिन का संग दे यही पोखरी उड़ा के बसती मु गाधी के आसीबी हो हो चलंतु बो जांतु गाधी के संतु मु एठी बसी जी होले बा जाए अरे ठंडा थिबो ना कोन पानीटा बाबा कच्चे ओडिया पानी देखाउछि बिल्कुल
ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖୁନ ଦେଖୁନ। ହଁ ବା ଏଠି କିଏ ଗାଧେଇଲେ ସିନା ପାଣିଟା ଅପରିଷ୍କାର ହବ। ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ତ ସବୁ ବାଥରୁମରେ ଗାଧେଇଲେ। ସେତେବେଳେ କେମିତି ସେ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଗଲା ଏ ଗାଁରେ କ'ଣ ମାଇକିନା ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ବା? ସବୁ କ'ଣ ବାଥରୁମରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି ଏମିତି? ଏଇଟା ଗାଁ ଏରିଆ ହେଇଛି ନା ଦେଖିବୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏବେ ସକାଳ ହେଇଛି ବୋଲି ସିନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସିନା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ନା ଦେଖିବୁ ର 12ଟା ହେଇଯାଉ ସବୁ ଏଠି ଆସିକି ଦେଖିବେ। ଓହୋ କି ଥଣ୍ଡା ଲୋ ମା ପାଣିଟା। ଖାଲି ବରଫ ହେଇଯାଉଥିଲ। ବୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ପହଁରା ଆସେ? ନା ଖାଲିଟାରେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ବା। ମୁଁ ତ ଆମ ଗାଁରେ କାହିଁ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଖରୀରେ ପହଁରିବାର ଦେଖିନି। ନା ତୁ କେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଲୋ? ତୁ ତ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ରହିଲୁ, ଗାଧେଇବୁ ବି ସେ ବାଥରୁମରେ। ଆମ ଗାଁରେ ବି କୋଉଠି ତୁ କହିଲୁ ପୋଖରୀକୁ ଆସିଛୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯେ ଦେଖିବୁ ମତେ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 4-5 ଥର ଖଣ୍ଡେ ନୂଆ ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି ଗାଧେଇବାକୁ। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିନି ପହଁରିବାର। କୋଉଠି 2-3 ପାଦ ଯାଇଥିବେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣିକୁ ଯାଇକି ଦାପି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ପହଁରିବା କୁହାଯିବ? ହେଲା ସକାଳେ ସେ କଥା ନୁହଁ ହେଲା। ତୁ ଦେଖିନୁ ମୋ ପହଁରା ତୁ ଜାଣିବୁ କେମିତି ବା? ବୋଉ ଆପଣ ଟିକେ ଆଜି ପହଁରିକି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପହଁରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ଥଣ୍ଡାଟାରେ କିଏ ପହଁରିବ? ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ମରିବି ନା କ'ଣ ବା? ବରଫ ହେଇଯାଇଛି ପାଣିଟା। ମୁଁ ଏଠି ପୁଣି ପହଁରିବି। ଆସୁ ଖରାଦିନ ଆସୁ ଦେଖିବୁ କେମିତି ମୁଁ ପହଁରିବି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ମତେ ପହଁରା ଆସେ। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବୁ ଖାଲିଟାରେ କହିଦେଲି ନା। ବୋଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଗାଧୁଆ ସରିଲା ହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହଁ ଲୋ ସରିଲା ଯାଉଛି ଚାଲ। ସେଇଠି ଧାନ ତ ଭଲସେ ପାଚି ନଥିବ। ଆଉ ଏବେ ଯାଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ ସେଠି? ସେଠି ତମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ କିଏ ଦବ ବା? ତମେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଛ। ଧାନ ପାଚିଗଲେ ଯାଇକି ରାମଙ୍କ ସହିତ କାଟିକି ନେଇ ଆସିବ। ବୁଝିଲ ସାବିରାଣୀ? ଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ କଟା ସରିଲାଣି, କେବଳ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଗାଁରେ ତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିହବନି। ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଖାଲି ମାଳ ଗାଈ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ରାମକୁ ମୁଁ କାଲି କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ପରଦିନ ଆଡ଼େ କାଟିଦେବା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ଆମ ଧାନ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟୁ ମୂଲିଆ ନେଇକି ଯିବି, ନହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଦାଦନ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ଗୋଟେ ମୂଲିଆ ମିଳିବେନି। କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ହାଟକୁ ଯାଇନଥିଲି ସେଇଠି ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି ଏଇଠୁ 10-15 ଜଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ହବ କାଟିକି ପୁଣି ନେଇ ଆସିବେ। ମୋ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ସେଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସାଇକେଲ ମାଡ଼ିକି ଟିକେ ବଜାରକୁ ପଳେଇ ଆସିବି। ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ତ ବଜାରଟା, ସେଇଠୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇ ଖୁଆ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବି। ହଁ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି କର। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକଟା କହିବି? ତମର ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସେ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛି, ମନେ କରିକି ଖାଇବ। ତମର ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ମନେ କରିକି ଖାଇବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଉ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୋତେ ଦିଅ ତାହେଲେ, ମୁଁ ଯାଏ। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଗଲାବେଳକୁ ମୋତେ ଲେଟ୍ ହବ। ବୋହୁ ଆରେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନେଇ ଆସେ। ହଁ ବୋଉ ଏଇ ତ ବାପାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ଆସିଲାଣି ଗାଡ଼ି ଧରିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ବାପା ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? କ'ଣ ପାଚିଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ହଁ ବୋଉମା, ମୁଁ ପୁଣି କାଟି ସାରିକି ଆସିବିନି କି? ଆଉ ସେପଟେ ବା ଆମର ଧାନ ହିଁ ଅଛି। ଆମ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଧାନ କଟା ସରିଗଲାଣି। ସେପଟେ ଆମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଗାଈଗୋରୁ ଚରିକି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ହଉ ଚାଲ, ତମେ ଲେଟ୍ କରନି। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ନହେଲେ ଚିଡ଼ିଯିବ। ତମେ କହିଛଟି ତାଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ବୋଲି? ହଁ ବା, ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ, ସେ କ'ଣ ଜାଣିବନି? ବୋଉ ମା ଆଉ ସାବିରାଣୀ, ତମେ ସେ କୁଳାଙ୍ଗରକୁ ଆଉ କିଛି କହିବନି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଦିଅ ହେଲା। ସିଏ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ତା ଉପରେ ଗର୍ବର ହେବା ତାହେଲେ ସେ ସୁଧରିବନି। ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରି ଛାଡ଼। ସେ ତ ଶପଥ ନେଇଛି ସେ ଆଉ କେବେ ପିଇବନି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପିଇବନି। ହଉ ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ବୁଝିଲ କି? ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସେ ଶୁକୁଡ଼ା ସହିତ ପଠେଇବ, କୋଉ ଦିନ ଆଡ଼େ ପଠେଇବ। ସେ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ଟିକେ। କାମ ସରିଗଲେ ମୁଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ପୁଣି ଆସିବି। ହଉ ଚାଲ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। କାଇଁ
ସେ ଡ୍ରାଇଭର କନକ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ସେ ପାକେଟ ଦୌଡ଼ ଆସିଲାଣି କହୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ସେ ପଳେଇଗଲା? ମଉସା ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ କେତେ ଲେଟ୍ କରିବେ? ସେପଟେ ବାପା ବି କହୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆପଣ ଯିବେ ବୋଲି। କଣ ହରିଆ କହୁଥିଲା ତମ ଘର ଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି? ହଉ ହଉ ଯିବା ତାହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଗ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଘରିକା ଅଛି, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଖାଇବେ। ହଉ 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 ଚାଲେ ପୁଅ, ଯିବା ଚାଲ। ବୋଉ ବାପା ସିନା ଚାଲିଗଲେ ଘରଟା ଏବେ ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିବ। କଣ ଆଉ କରାଯିବ, ମତେ ତ ତାଙ୍କର ସେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ସେ କୋଉଠି ଖାଇବେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଚାନ୍ଦିନୀ ଲୋ, ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ, ଇଏ କିଏ କିଲୋ ଚାନ୍ଦିନୀ? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତମ ଘରେ ୟାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି। ଇଏ ମୋ ଶାଶୁ ମା, ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା କି ଚମ୍ପେଇ ନାନୀ, କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ବଲା ମୋର, ତୋର ଆଉ କଣ ମନେ ଅଛି? ଏଇ ତ ମାସ ପୁରିବ, ଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବା। ବୋହୁ ତୁ କଣ ଦେଇନୁ କି ଏ ମାସର ଘର ଭଡ଼ା? ଏମିତି କଣ ମାଗିବାକୁ ସେ ଆସୁଛି? ବୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ମତେ କହିଲେ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ମାଗିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି, ମତେ ଆଉ ପଇସା ମାଗେନି। ତ ମୁଁ ଆଉ ମାଗିନି ତାଙ୍କୁ ପଇସା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଟୋକା ଖଣ୍ଡକ ପିଇ ସବୁ ଉଡେଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ କଣ ପଇସା ରଖିଥିବ? ମଲା ମଲା, ମତେ ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛ ବା? ମୁଁ ଏ ଘର ଲୋନରେ କରିଛି, ବୁଝିଲ? ମତେ ପୁଣି ଲୋନ ବି ସୁଝିବାର ଅଛି। ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପଇସା ଦରକାର। ତମେ ଯୋଉଠୁ ଯୁଆଡୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ମତେ ଦିଅ। ତମ ମାନଙ୍କୁ ତ 5 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ତମେ ସେଇ ଭିତରେ ବି ଦବନି? ଆଉ ଆମକୁ ପୁଣି ଆସିବାକୁ କହୁଥିବ। ମାସ ସରିକି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତମର ଘର ଭଡ଼ା ଦେବାର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ। ଏମିତି ଘର ଘର ବୁଲିକି ଏମିତି ମାଗିବାଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, ବୁଝିଲ? ଏ ମାସ ଶେଷ ହେଲା ମାନେ ମତେ ଧରିଦବ ପଇସା, ମତେ ଏମିତି ଆଉ ମାଗିବାକୁ ପଡିବନି। କଣ ହେଲା? ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାର, ସେ ମତେ ଦେଇଛି ନା ଦେଇନି? ଆସିକି ମାସ ଶେଷ ହେଲାଣି, ସେ 5 ଦିନ ଭିତରେ ତ ତମର ଦେଇଦେବା କଥା। ସେଇ ଭିତରେ ତ ସବୁ ଘର ଦେଇଦିଅ, ଏବେ କଣ ହଉଛି? ମୁଁ ଏକଥା ସତରେ ଜାଣିନଥିଲି। ସେ ମତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ମାସରେ ଘର ଭଡ଼ା କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ, ଖାଲି ଆଜି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏ ଭାଇ ଆସୁଛି। ଏତେ ହାରାମି ପିଲା। ଗୋଟିଏ ଟାଇଲ୍ ଘରର ସହିତ ଦଉଛି ଯେ ସେଟାକୁ ମାସକୁ 12,000 ପେମେଣ୍ଟ କର। ଯୋଉ ତ ଘର ତିଆରିଛୁ, ଉପରକୁ ସେ କଣା ଘର, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଇଥିରେ ପୁଣି 12,000 ଦବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପୁଣି ଅଲଗା, ପାଣି ବିଲ୍ ଅଲଗା, ସବୁ ତ ଆମେ ସେଠୁ ଅଲଗା କରିଦେଲି। ମୁଁ ୟାକୁ 12,000 ଦେ ମାସକୁ। ଆରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଗଲା ଆସିକି, ଏବେ ପୁଣି କହୁଛି ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏମିତି କରିବେ। ମୁଁ ତ କୋଉ ଦିନ ଲେଟ୍ କରିନି। ଏଇ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଯେତିକି ବି ତାର ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛି ସେମାନେ ଆସିକି ମତେ କୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକଟେ ଯେ ମୁଁ 1-2 ଦିନ ବି ୱେଟ୍ କରିବନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢ଼ି ଆସୁଛି। ହଁ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାମୀ କୋଉଠି ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଦେଇଦେବେ। ତଥାପି ପଳେଇ ଆସ। ଆମ ପଇସାରେ ଘର ଚଳୁଛି, ଆମକୁ ହିଁ ମାଗିଲେ ଏମିତି ଲୋକଟା ଇଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଛାତ ଘରେ ସହର ଏରିଆରେ ଯଦି ରହିଥାନ୍ତି, 12,000 ଟଙ୍କା ଆରାମସେ ଦେଇକି ମାସକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠି ସାରା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେ ପାଣି ଭଲସେ ଆସିବନି, କରେଣ୍ଟ ମଝିରେ ମଝିରେ କାଟିଦେବ, ଏଇଥିରେ ପୁଣି ତାର ଦୁନିଆ ରୋଲ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେ, ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି ଆଉ ଘର ଭଡ଼ା ନାହିଁ। ଯୁଆଡ଼େ ପଛେ ଘର ଭଡ଼ା ନିଅ, ଭଲ ଘରେ ନିଅ। ଯେମିତି 12,000 ଟଙ୍କା ଏତେ ପେମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ, 12,000 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଇନି। 12,000 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର ମିଳିବ। ଆରେ ଏଇ ଚାହିଲି ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବି, ସବୁଦିନ ପେମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ଏତେ କଥା ଶୁଣିବି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମାସରେ ତ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଏଇ ମାସରେ ଏମିତି କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି? ଆସନ୍ତୁ ସେ, ଏଇ ମାସରେ ଯେତିକି ପିଇଛନ୍ତି ନା ସବୁ ସେ ମଦ ପାଣିରେ ଉଡେଇ ଦେଇଥିବେ, ଯାହା ମତେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥିବ ନା ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ। ଯାହା କରୁଛୁ କରେ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଜି ହିଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେପଟେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାର ବାର କଲ୍ କଲେଣି, ସେ ପଇସା କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି ଘର ଭଡ଼ା ଲୋକ, ଆଉ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଆମର ଏଇ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଲୋନ୍ରେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଲୋନ୍ ସୁଝିବୁ ନା ସୁଝିବୁନି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମର କଟୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି କି ଏତେ କଥା କୁହନି। ସେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେଇଦେବି। ଆମେ କୋଉ ମାସରେ ବି ବାକି ରଖିନି କି ବାକି ରଖିବୁନି, ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଇଲୋ ଝିଅ, ତୁ ଏତେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ? ଆରେ ମୋ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବ, ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ହବ? ଆରେ ଏଇ ମାସରେ ଟଙ୍କା ପୁଣି ତାର ଥିବ ନଥିବ, ତୁ ଟିକେ 2-3 ଦିନ ୱେଟ୍ କର। ଆରେ ସେ ଯଦି ଟଙ୍କା ସାରି ଦେଇଥିବ, ସେ ପୁଣି କୋଉଠୁ ଧାର ଉଧାର କରିକି ଆଣିବ କି ନାହିଁ? ଆମର ପୁଣି ପରିବାର ଅଛି, ଆମେ ପୁଣି ଚଳୁଛୁ। ତମେ ଟିକେ ଭଡ଼ାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ବୁଝିବ ନା, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବି ସଂସାର ଅଛି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେଇଦେବେ, ତମ ପଇସା ତ ଆଉ ବାକି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଟିକେ ବୁଝିବ ନା। ଆଉ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ଭଲ ବୋହୂ। ଥାଉ ବା, ମତେ ଆଉ ସେ ତେଲେଇବା କଥା କୁହ। ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଏମିତି ତେଲାନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ଦେଖିଛି। ଏଇ ଗାଁରେ ଆମେ 7ଟା ଭଡ଼ା ଘର ଛାଡ଼ିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇ ଭଡ଼ାଟିଆ ଏମିତି ମାସ ଶେଷରେ ଏମିତି ତେଲାନ୍ତି। ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ସେଇ ଭଡ଼ା ପଇସା ହିଁ ଚଳୁଛି ନା। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ତମମାନେ ଭଡ଼ା ନ ଦେବ, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଚଳିବି କେମିତି ବା? ଅନେଇଲ ଚମ୍ପେଇ ନାନୀ, ତମକୁ କଣ ସବୁ ଭଡ଼ାଟିଆ ପଇସା ଦେଇ ସାରିଲାଣି? କାଲି ବା ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି ଯେ ସେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଇନି ଭଡ଼ା ବୋଲି। ଆମର ତ ସବୁଥର କ୍ଲିୟର ହୁଏ, ଏବେ ଖାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରୁଛୁ।
ହେଲେ ବି ଆପଣ ଆମକୁ ଯଦି ଆସିକି ଏମିତି କହିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ? ଯାହା ବି ହଉ ମତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର, ଏବେ ଆଣିକି ନହେଲେ ଦିଅ। ଏତେ କଥା କହିବାର ଅଛି ମତେ ଏବେ କୁହ ହେଲା। ଏ ଚକୁଳିଟାକୁ ଭଲରେ କହିଛି ତାକୁ ବୋଧେ ବୁଝା ପଡେନି। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝେଇଲି ପୁଣି ଏବେ ଏମିତି ଟିଙ୍ଗାଉଳିଆ ହଉଛି କଣ ଏଟା? ଭୁଲ ଅଛି ଏବେ ତ ମୁଁ ତତେ କହିଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଟାଇମ୍ ଦେ ବୋଲି। ଯଦି ମୋ ପୁଅ ସେଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବ ସେ କୁଆଡୁ ଦବ? ଆଉ ଯଦି ବି ହେଲା ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲୁନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗତା ପଇସା ପାଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ହେଲେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ତ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଲୁ, ଏବେ କୁଆଡେ ଦବୁ ତତେ? ସୁକୁଟା ବାପା ସେ ପଇସା ଧରିକି ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ଏବେ କୁଆଡେ ଦବୁ? ଆରେ ଭଡାଟିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝ ଟିକେ, ବୁଝିଲ? ବୋଉ ପରା ସବୁ ବୁଝେଇକି ତତେ କହିଲା ଯେ ସବୁ ମାସରେ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହୁଏ ବୋଲି। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଟିକେ ଯଦି ଲେଟ୍ ହେଲା ତୁ ୟାଙ୍କୁ କାହିଁ ଆସିଛୁ କହୁଛୁ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଡେରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବା କଥା ନା। ଇଏ ତ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେଇଦବ। ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି କହ, ସେମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଧରିବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆମର ମୋ ବୋହୁଟା ବି ସେମିତି ନୁହଁ କି ମୋ ପୁଅ ବି ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ କାହା ପଇସା ଖାଇଦବ, ବୁଝିଲୁ? ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତୁ ଟେନସନ୍ ନେନି। ତୁ ଯଦି ଏବେ କହୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଏବେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି ନା, ନହେଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ନୁହଁ କି ମୋ ପରିବାର ବି ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ପଇସା କାହାର ଖାଉନା କି କାହା ପଇସାକୁ ଏମିତି ରଖୁନା। ଆରେ କହିଲେ ତ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ଚଳିବ ସବୁ। ଆଉ ମୁଁ କଣଟା କହିବା ଆଉ କାହାକୁ? କହିଲ ଟକରି ତତେ ଯେତିକି ମାନେ କହୁନି ସେତିକି ଆହୁରି ବଢିକି କଥା ହଉଛୁ ନାଇଁ? ମୁଁ କଣ କରୁଛି ତତେ? ତୁ ଆମକୁ କଣ ମାନେ ଏଠି କୁଣ୍ଠିଆ ହଉଛୁ ନା କଣ? ମଲା ଏମିତି ରାଗୁଛ କାହିଁବା? ମୁଁ କଣ ମିଥ୍ୟା କଥାଟା କହିଲି? ସବୁ ଭଡାଟିଆ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କରିବନି ବୋଲି କଣ ମାନେ ଅଛି? ଲୋ ଟକରି ତୁ କଣ କହିପାରିବୁ? ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ହାତଟା ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ହାତରେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି କଣ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନା ଅସମାନ ଅଛି? ମତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲୁ। ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଳି ସମାନ ନୁହଁ ଠିକ ସେମିତି ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହଁ, ବୁଝିଲୁ? ତୋର ଅନ୍ୟ ଭଡାଟିଆ ମାନେ ଯଦି ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖଉନୁ ରାଗ। ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ସୁଝଉଛୁ? ଏମାନଙ୍କୁ କଣ ତୋ ପଇସା ଦେବେନି? ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି? ହଇରେ ହଁ ନାଲି ଆଖି ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି। ଏଇଠି ତୁ ମୋ ଘର ମୋ ଦୁଆରେ ଆସିକି ଏମିତି କଥା ମତେ କହୁଛୁ? ମତେ ରାଗୁଛୁ? ତୁ କିଏ? ଆରେ ମୋରି ଘର ସାମ୍ନା ଥାଇକି ମୋରି ଉପରେ ରାଗ। ବାପା ଆସିଲେ ଆଉ। ବୋଉ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ଆମେ ସେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଇଦେବା ପଇସା। ନା ବୋଉ ତମମାନେ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରୁନ, ତମେ ତ ସବୁବେଳେ ପଇସା ଦଉଛ। ସେ କାହିଁ ଆସିକି ଘର ଆଗରେ ଏମିତି ରୋଲ କରିବ? ବହୁ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ତୁ କଣ ଦୁନିଆ ଦେଖିଲୁଣି? ମୋଠୁ ଅଧିକା ଦୁନିଆ କିଏ ଦେଖିଛି ବା? ମୁଁ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ହେଲା। ଏଇ ଅନେଇଲୁ ଟକରି ପଟେ। ତୁ ଭାବେନି ଯେ ତୁ ହିଁ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ହେଲା। ଆମ ଗାଁରେ ବି ଆମେ ଭଡା ଛାଡୁ, ହେଲେ ବି ଏମିତି କହୁନା କି ଆଜି ଦିଅ କାଲି ଦିଅ ହେଲା। ଆମେ ରଖିଦଉ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ବୋଲି ଆମକୁ ସେମାନେ କେବେ ଠକନ୍ତିନି। ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛୁ ନା, ଯୋଉ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଘର ଭଡା ଛାଡିଛି ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ସିନା ତତେ ମାନେ ଏମିତି କରିବେନି। ଭଡାଟିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପଡେ, ବୁଝିଲୁ? ତୁ ସେଟା କଣ ବୁଝିବୁ? ଯଦି ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଡାଟିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବରାବର ହବୁ, ସେମାନେ ତତେ ଭଲ ପାଇବେ ନା ତୋ ଘରେ ଆସିକି ଭଡା ରହିବେ? ବିଜନେସ୍ କେମିତି କରାଯାଏ ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ ହେଲା। ତୋରି ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏ ଭଡାଟିଆ ମାନେ ବି ତତେ ଠିକ ଟାଇମରେ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭଡାଟିଆ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିଲି, ବୁଝିଲୁ? ମୋ ବୋଉ ତ ସବୁବେଳେ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତଥାପି ତାକୁ ଆସିକି ଗେରେ ଗେରେ ହଉଛୁ। ଏଇଟା ତୋର କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ବା? 7-8ଟା ଘର ଏମିତି ଭଡା ଛାଡି ଦେଇଛୁ ଯେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଏଇ ଗାଁର ତୁ ରାଣୀ? ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢିକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଆସିକି? ଅନେଇଲ ବୁଢୀ ତୁ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ପଦେ କଥା କହ ଦେଖିବୁ। କହିବି କଣ କରିବୁ? ପଦେ କଥା କହିବି କହ। ଏବେ କଣ କରିବୁ କହ? ବାହାରି ଯାଅ, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ ହେଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଡା ଘରେ ରଖିବିନି। ମୁଁ ଯା ବା ଭଡା ଘର ଦେଖଉଛି। ଏପଟେ ଟାଇଲି ଚକର ଘର ସବୁ କଣ ହେଇଥାଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ କଣ ଘର ଦେଖଉଛୁ ବା? ଏଇଟା କଣ ଘର କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା କଣ ଘର କୁହନ୍ତି? ଆରେ ଆମର ବି ଟାଇଲି ଘର ହେଲା, ହେଲେ ବି ଆମର ଘର ଏତେ ସଫାସୁତରା ଆଉ ଟାଇଲ ବି ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏମିତି ଯୋଉ ଟାଇଲ କଣା ହେଇଯାଇନି ସେଗୁଡାକୁ ବି ତ ତୁ ମାନେ ରିପେୟାର କରୁନୁ, ସେଇଗୁଡା ରଖିଛୁ। ହେଲେ ବି ଏଇଥିରେ ପୁଣି 12,000 ଟଙ୍କା ନଉଛୁ ତୁ। ଏମିତି ଆଉ ଫତେ କଥା କହନି ପଡି ଦଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ହାତ ଉଠିଯିବ କେତେବେଳେ କେହି ପିଠିରେ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ଛଣ୍ଡେଇ ନାନୀ ତୁ ଏ କଣ କହୁଛୁ? ଏ ମୋ ଶାଶୁ, ଏ ମୋ ବୋଉ, ତୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ସାହସ କେମିତି କଲୁ? ସେ ତୋଠୁ ବୟସରେ ବହୁତ ବଡ, ଆମର ଗୁରୁଜନ ସେ। ତୋର ଏମିତି କହିବାକୁ ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ତୁ ଯୋଉ ଏ ଘର ଦେଖୁନୁ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଠିକ କହିଲେ, ଏଇଥିରେ ନା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ନା କିଛି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଘରର ସବୁଆଡେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଉଠି ଯାଇଛି, ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଆବଡା ଖାବଡା ଦେଖାଉଛି। ସେଇଭଳିଆ ଘରଟା ତମେ ନଉଛ 12,000 ଟଙ୍କା। ଦରକାର ନାହିଁ, ତମର ଏଇ ଘର ରଖ। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଜାଣିଥ ଯେ ଆମ ପରେ ଏଇ ଘରକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ନା କିଣିବା ପାଇଁ ମନ ହିଁ କରିବନି। ଆମେ ହେଲେ କେମିତି ରହିଥିଲୁ ଏ ଘରେ, ବୁଝିଲ? ବହୁ ତୁ ଏବେ ଯା, ମୋ ଲୁଗା ଥଳିରେ ଅଛି କେତେଟା ଟଙ୍କା, ତୁ ୟା ମୁହଁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଆଣିଛୁ। 12,000 ଟଙ୍କା କହୁଛୁ ନା, ଯା। ମୋ ପାଖରେ ତୋ ବାପା ଦେଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରଖିଛି, ଯା ୟା ମୁହଁକୁ ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ଆସିକି ଦବ, ମୁଁ ତ ଏତିକି ସମୟ ବି ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖିପାରିବିନି। ଆଉ ତୁ ଯା, ୟାକୁ ନେଇକି ସେ ପଇସାକୁ ଦେ, ଯାଉ ସେଇଠୁ। କାଲି ଆମେ ବି ଏଇ ଘରକୁ ବିଦା ହବା। ବୋଉ କାଲି କାହିଁକି ଆମେ ବିଦା ହବା? ୟା କଥାରେ ନା କଣ? ଆମର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର କରିବା ଠିକ ହେଇନି ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା। ଇଏ କହିଦେବ ଆଉ ପଳେଇଯିବାନି କଣ ନା? ଆଉ ତୁ ଶୁଣୁ,
ମତେ ଏବେ ତତେ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବି ମତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୋଉକୁ ସମ୍ମାନ କଲୁ ମୁଁ ତତେ କେବେ ଆଉ ତତେ ସମ୍ମାନ ଦେବିନି ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଭାବେନି ଯେ ଆମେ ଏଠୁ କାଲି ହିଁ ପଳେଇଯିବୁ ନା। ଆରେ ଆମେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଦେଖିଦେବି ଯେ ତୋର ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇଲ ଘର ଦେଖୁନୁ 12,000 ଟଙ୍କିଆ, ମୁଁ ୟାଠୁ ବି କମ୍ ଦାମରେ ସହରରେ ଭଲ ଘରେ ରହିକି ଦେଖିବି ବୁଝିଲୁ। କଣ ଭାବୁଛୁ ତୁ? ଖାଲି ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ସପ୍ତାହର ପଇସା ବି ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛୁ ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଖୋଜା ହେଇନଥିବ ତୋରି ଏଇ ଘରେ ହିଁ ଆମେ ରହିବୁ। ଆଉ ତତେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ଦେବୁନି। ଆରେ ଯେତିକି ଭଲ ହବ ମଣିଷ ସେତିକି ଖରାପ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସେ। ନେ ତୋ ପଇସା ନେ। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳାଯା, ମୋ ମୁହଁ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ରହନି। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ କାଲି ଏଠି କେମିତି ରହୁଛ। ଆଜି ପଇସା କ୍ଲିୟର ହେଲା ମାନେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ବି ଆଉ ସହିପାରିବିନି ତମକୁ। ବେଶୀ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କହିଲ ଏ ପଡ଼ାମୁହିଁ। ତତେ ଆଉ ଆହୁରି କଥା କହିବାକୁ ଏମିତି ଥାଏ। ତୁ ତ ପଇସା ଧରିଲୁ ଯିବୁ, ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ନ ଯିବୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବୁ ବୁଝିଲୁ। ଏଇଟା ଅଯୋଗ୍ୟ ଟକରିଟା। ଏମିତି ଘରଟି ଆମେ କୋଉଠି ଦେଖିବା। ତୁ ଯାହା ହେଲା ବୋଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘରେ ଆମେ ରହିବା। ଏଇଠି ମତେ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଯୋଉ ତ ଘର କରିଛି ସେ କିଛିରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ ଯାଉଥିବ ସେପଟେ ଯୋଉଠି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଥିବ ସେଇଠି ରହିବା, ନହେଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଯିବା ବାଦ ଖତମ। ଓହୋ ଟକରିଟା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରିଦେଲା। ଏତେ ହାରାମଜାଦି ଟକରିଟା। ଓହୋ କେତେ ଯେ କାମ କରିବ, କାମ କରି କରି ମଣିଷର ପିଠି ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ଶାଶୁମା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସିଲେ ପୁଣି ଗେରେ ହେବେ। ପୁଣି ମତେ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ଏସବୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ଯେ କରିବି, ମୋର କେତେଟା ହାତ ଯେ ମୁଁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଚଲେଇବି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀ ଲୋ, ଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀ କୋଉଠି ଅଛି ଲୋ? ଚୁମୁକି ନାନୀ ଆସିଛି ନା କଣ? ଆରେ ଚୁମୁକି ନାନୀ କିଲୋ, ଆସେ ରୋଷେଇ ରୁମକୁ ଆସେ। ହ୍ୟାଲୋ, ତୁ ଏବେ ଶୋଇ ରୋଷେଇ ସାରିନୁ? ନା ଚୁମୁକି ନାନୀ, ମୋର ଆଉ କେଇଟା ହାତ ବା, ଘରେ ତିନିଟା ଲୋକ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଧିକ ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତିନିଟା? କିଏ ছিল ତିନିଟା? ତୁ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲ। ବସ ମୁଁ ସବୁ କହୁଛି ତତେ। ଏଇ 3-4 ଦିନ ହବ ବା ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଶ୍ୱଶୁର ତ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ଗାଁକୁ, ଧାନ କଟାକଟି ଆମର ଚାଲିଛି ବୋଲି। ଶାଶୁମା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲେ ଯେ କଣ ହେଲା ବା, ପୁଣି ପାଇଠୁ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିଲୋ? କହନା ଲୋ, ବହୁତ କିଛି କାଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ବୁଝିଲୁ। ତେ ଆଉ କଣ କହିବି, ତୋତେ ବା କଣ ଅଛି କରିବ? କାଇଁ କିଏ ବା କହିବ ମତେ ବା? କହୁନ ଲୋ କଣ ହେଇଛି କହ ଟିକେ। ସେଇ ଆସିଥିଲା ବା କାଲି ଚମ୍ପେଇ ନାନୀ। କିଆ ବା, ତୋ ଘରକୁ ତ ସେ କେବେ ଆସିନି ଲୋ, ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଥିଲା କାଲି? ଛାଡ଼ ବା ସେ କଥା, କହ କଣ ହେଇଛି କହ। କହୁନ ଲୋ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ଏଇ ଚିନି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କହଲୋ କହ। ଆରେ ମୋର ବି ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଅଛି ଲୋ, ତୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି। ଧରା ପଡ଼ିଲା ରେ, ଏବେ କହୁଥିଲା କିଛି ଜାଣିନି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏବେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁ ଆରମ୍ଭ କର ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ମତେ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ଖାଲି ଖରାପ କରିବା ଜାଣିଛି। ୟା ନାଁରେ ପାଟି, ତା ନାଁରେ ଖାଲି କିଞ୍ଚିବ, ୟାର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବା, କିଛି କାମ ନାହିଁ। କଣ ଭାବିଲୁ ଲୋ? ଆରେ କାଲି ତୋଠିକି ଚମ୍ପେଇ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା କି? ହଁ ଲୋ ଯାଇଥିଲା। କହନା ଲୋ, ତୋ ବିଷୟରେ ବି କହୁଥିଲା ବୁଝିଲୁ। କଣ କହୁଥିଲା ସେ ଅଣ୍ଡିଚଣ୍ଡି? ଦେଖି ମୁଁ କାହା ସହିତ କଳିକଜିଆ କରିନି, ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନା। ଏଠି କଣ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇକି ଏଠି ରହିଛି ନା? ମୁଁ କାହା ସହିତ ବି ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇକି ଚାହିଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗ ହିଁ ମୋ ଶାଶୁ ଉପରେ କହିଲା, ମୋ ଉପରେ କହିଲା, ଦୁନିଆ କଥା କହିଲା ବୁଝିଲୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚଢ଼ିଗଲି, ମୋ ଶାଶୁ ମା ବି ଚଢ଼ିଗଲେ। ହଁ ବାଲୋ, ସେଇ କଥା କହୁଥାଏ ସେ। ତା ଶାଶୁଟା ଏଡ଼େ ଏମିତି ଲୋକଟା, ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଳିକଜିଆ କଲା ଏମିତି କହୁଥାଏ। ତୋ ବିଷୟରେ କହୁଥାଏ, ସେ ବହୁଟା ଜମା ଭଲ ନୁହଁ। ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ଚୁମୁକି ନାନୀ, ଆମେ ଯେବେଠୁ ଏଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଲୁଣି ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଛି? ଲେଟ୍ ହେଇନି, କେବେ ଲେଟ୍ ହେଇନି ବୁଝିଲୁ। ମୁଁ ତତେ ସବୁ କଥା ବି କୁହେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଦିନ ଆମେ ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ, କି ଏଇଟା କଲୁ ସେଇଟା କଲୁ। ତୁ ବି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ କହ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଇ ପାରିଲାନି ବୋଲି ଆଜି ଏତିକି କଥା କହିଗଲା। ଏମିତି ହାରାମଜାଦି ବୁଢ଼ୀଟା। ଆରେ ଆହୁରି କହୁଛି କଣ ନା, ସେ ଶାଶୁ ଭଲ ନୁହଁ, ତା ବୋହୂ ଭଲ ନୁହଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟା ଘରେ ଟିକେ ଚୁନ। ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଥିଲା, ଆହୁରି କଥା କହୁଛି ବା ତମ ବିଷୟରେ। ଆରେ ତୁ କଣ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ଶାଶୁ ହାତ ଉଠେଇଥିଲା ବା। କଣ ହେଲା, ସେ ହାରାମଜାଦି ଏମିତି କହିଛି? ଆରେ ଆମେ କାହିଁ ତା ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ? ସେ ତ ମୋ ଶାଶୁ ମାକୁ ମାରିବ ବୋଲି ହାତ ଉଠେଇଥିଲା। ଉପରକୁ ମୁଁ ଗଲି ବୋଲି, ମୁଁ ରକ୍ଷା କଲି ବୋଲି ମୋ ଶାଶୁ ମା ବଞ୍ଚିଲେ ବୁଝିଲୁ। ନଥିଲେ ସେଇଠି ସେ ମୋ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଗୋଟେ ଗୁରୁଜନ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ ଦଉନି, ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା?
ଚୁମୁକା ନାନୀ ମତେ ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ଏବେ ତା ଉପରେ। ଏବେ ଖାଲି ତା ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ ତା ଚୁଟିକୁ ଝିଙ୍କି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଗଲା ମୁଁ ଏଇ ମାସରେ ଆଗ ହିଁ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଇଛି ବୁଝିଲୁ। ନହେଲେ କହନି ଲୋ ଆସିକି ଖାଲି ବସ୍ ଉଠୁ କହିଦବ। ଆମର ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାସ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ ଯେ ଏତେ କଥା ଆସିକି କହିଗଲା। ଆଉ ତୁ କହନି ଏ ଚୁମୁକିଟା ଏଡେ ମିଛିଟା, ସେ ତ 6-7 ମାସ ଏମିତି ପକେଇକି ରଖିଥାଏ। ପଇସା ଦବାନି ଲାଷ୍ଟ ସେ ଆସେ ଘର ମାଲିକ। ଏବେ କହୁଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ମାସ ଖାଲି ଥିଲା। ଗୋଟେ ଖଳାମିର ପୁରା 1 ନମ୍ବର ମାଷ୍ଟରଟା। ଏଇ ମାସରେ ଆମେ ଟଙ୍କା କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି କହୁଥାଏ ଆମକୁ କି ତମେ ମାନେ ମୋର 1 ନମ୍ବର ଭଡ଼ାଟିଆ, ତମେ ମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ପୁରା ପଇସା ପତ୍ର ଦଉଛ, ତମର ଆମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭଲ, ଦେବା ନେବା ଭଲ, ତମ ଭଳି ଭଡ଼ାଟିଆ କେହି ହେବେନି, ଏମିତି କହୁଥିଲା। ମାନେ ଇଏ ଦେଖିଲୁ ସିଏ ଏଡେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା, ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ୟା କଥା ତାଠି ତା କଥା ୟାଠି ଗୁଞ୍ଜୁଛି ଖାଲି। ସେ ମତେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ହେଲା। ସେ କଣ କହେ ମତେ କହନି, କହିବ ଚାନ୍ଦିନୀ ତୋ ଭଳିଆ ବୋହୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ଦେଖିନି ଲୋ। ତୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ, ତୋର ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୋ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ କୋଉ ଭଡ଼ାଟିଆର ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ମୋଠୁ ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ ସବୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯୋଉଦିନ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବା। ଏବେ ପୁଣି ମତେ କହୁଛି ଏତେ ଖରାପ ସେ, ଏବେ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟା ସେ, ଏବେ ପୁଣି କହୁଛି ତତେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିକି ଚଳୁଥିବ ଲୋ, ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଏଇ ଘରେ ବା ଏତେ ଦିନ ଆଉ କିଏ ରହିବ ବା? ଏମିତି ତାନା ଶୁଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠୁ ପଳେଇଯିବା ଭଲ। ଆଉ ଯୋଉ ତ ଘରଟା କରିଛି ଟାଇଲି ଦେଇଛି ଯେ ସେଇଥିରେ ଜହ୍ନ ତାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି କଣ ହେଇଛି ତା ଟାଇଲ ଉପରେ? ନା ଲୋ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀ, ତୁ ଯଦି ପଳେଇଯିବୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବି ଲୋ? ମତେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୁଁ ଏଠି 6 ବର୍ଷ ରହିଗଲିଣି, ମତେ ବି ଆଉ ଯିବାକୁ କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ତାନା ଶୁଣିବୁ ତତେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ କି ଲୋକ? ହଁ ଏଠି ୟାକୁ ବି ଆଉ କଣ କହୁଛି ବା? ସେ ତ ଏମିତି 6-7 ମାସ ଏମିତି ଘର ଭଡ଼ା ଦବନି ଯେ କେତେ ତାନା ଶୁଣି ଅଛି। ସେଇ ଅଛି ସେ ଖୁଣ୍ଟାଟା ଭଳିଆ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ସେ କିଛି ତାର ଖାତିର ନାହିଁ। ଆଉ ତାକୁ କଣ ବାଧିବ? ଯେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିବ କେବେ ବାଧିବନି। ହଉ ଲୋକ ହ, ଆଉ ଚିନି ନେବୁ ବା କହୁଥିଲୁ? ହଁ ଲୋ ଦେ ଟିକେ ଦେ। ହଉ ରହଲ ଦେଖେ କେତେ କଣ ଅଛି। ନେଲନି କମ ଟିକେ ଥିଲା ବା, ଏଇଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଆଜି ଦିନଟା ଖାଲି ହଉ, ପୁଣି ଆସିବନି କି କାଲି? ହଁ ଲୋ ନାନୀ ଦେ, ତୁ ହିଁ ତ ମତେ ଖାଲି ଚିନି ଦବୁ ଆଉ କୋଉଠିକି ଯାଇବେ ମାଗିବାକୁ? ତୁ ସିନା ଭଲ ବୋଲି ମତେ ଦବୁ, ଆଉ କିଏ କଣ ଦବ? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତୋଠୁ ହିଁ ଚିନି ମାଗିକି ନିଏ। ତୁ ଖରାପ ଭାବୁକିଲ? ଆରେ କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବିବୁଲୋ? ମୋର କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୁ କଣ ଦବୁନି? ହଉ ଲୋ ହଉ ମୁଁ ଯାଏ। ହଉ ଲୋ ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ବୁଲେଇ ଦଉଛି ବା, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଜି ସକାଳୁ ବାନ୍ତି ହଉଛି, ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଟିକେ ଭଲ କରିକି ଝୋଳ କରିଦେଇଥିବୁ ହେଲା। ମାଛ ବି ଖାଇବି, ସେପଟେ ଚିକେନ ବି ଖାଇବି। ବୋଉର ଅର୍ଡର ଦିଆ ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ। କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ, କୁଲ୍ ଡାଉନ୍। ମୋ ବୋଉ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବି ବୋଲି କହିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। କଣ ଧରିଛୁ ସେ ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ନଉଛୁ? ନା ଲୋ ମାଉସୀ, ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଥିଲା ତ, ସେଇଟା ନଉଛୁ। ଆମ ଗାଁରେ ସେମିତି ମାଗିଖିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଆ ଇଏ ଗୋଟେ ତାରି ନମୁନା। ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ଦଉଥିବ, ଇଏ ତ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। ହେ ଭଗବାନ, ଯଦି ମୋର ଗାଁରେ ହିଁ ରହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଏଠିକି କାହିଁ ଆସିଲି ବା? ଘରକୁ ଗାଧେଇତେ ଯା ଘଣ୍ଟାଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ମଲା ଏ ଟୋକରିଟା କିଏ ବା? ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡକ ତାହେଲେ ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀର ଶାଶୁ ନା କଣ? ଏପଟେ ଆସୁଛି ମାନେ ତା ଶାଶୁ ହିଁ ବୋଧେ। ଏ ଟୋକରି ତୁ କିଏ ଲୋ? କଣ ତା ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ନଉଛୁ ବା? ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ବା। ତମେ କିଏ? ମୁଁ ତ ସେଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀର ଶାଶୁ ଲୋ। ଓହୋ, ଆଉ ମାଉସୀ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଠି ଖାଲି ତାନା ଶୁଣି ଶୁଣି ରହିବା କଥା ଆଉ କଣ। ଲାଗୁଛି ବୁଢ଼ୀ ପୁରା ତାତିକି ଅଛି ଆଉ। କଣ ଧରିଛୁ ସେ ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଲୁଚେଇକି ନଉଛୁ? ନା ଲୋ ମାଉସୀ, ଏଇ ଚାନ୍ଦିନୀ ନାନୀ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ନଉଛି ଆଉ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେମିତି ମାଗିଖିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ତାରି ନମୁନା ଆଉ। ଚାନ୍ଦିନୀ ବୁଢ଼ୀ ତ ଦଉଥିବ ଆଉ, ଇଏ ତ ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇଯିବ ଦିନେ। ହଉ ଲୋ ମାଉସୀ, ମୁଁ କାଲି ଆସିବି। ଆଜି ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ତ, ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ହଉ ଲୋ ଯା ଯା ଯା। ବୁଢ଼ୀ କଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଚୋରି କରିକି ନଉଛି ସେମିତି ସେ ଜାସୁସି କରୁଛି। ମଲା ଏମିତି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଯେମିତି ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ତ ମୋ ବୋହୁ ଖଣ୍ଡକ, ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଇବ ଯିଏ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେଇଦେବ। ବୋହୁ ଲୋ, ଏ ବୋହୁ, ବୋହୁ ପୁଅ ଆସିଲେ କିଛି ସେ ରାଗିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବେନି ହେଲା। ତ ଶ୍ୱଶୁର କଣ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାର ମନେ ଅଛି ଟି? ତାକୁ ବାଧିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲେ ସେ ପୁଣି ଆମ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ। ସେମିତି କିଛି କଥା ନ କହିକିରି ଆମେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ତା ସହିତ ଟିକେ ଭଲସେ ଆମେ ମିଳାମିଶା କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଆମକୁ ବୁଝିପାରିବ, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିପାରିବା। ବୁଝିଲୁ?
आज जो से मालिकाणी आसीथिला आ भड़ा कथा कहूथला से विषय तक किछि कहबनी तू किछि पाठ पिटेबनी मु ताकू जहा कहबा कथा कहबी हला हां बो जहा ठीक लाଗୁଛି କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବେନି ଆମେ दिटा एमती बसଛୁ कोन भाई आ बापा कुआ गले बापा धान गोटा गोटी सारी आसीबे से गां को जाइछन्ती तते कहउथले तू ए गां रो 10-15 जन को नै कि जीबो मुलिया से छाडी कि पुनी आसीबो केबे जीबा को कहउथले कि से अनुसार मैं छुट्टी पकेबी ना हो तमे एते व्यस्त नहीं होछ तमे गोड़ हाथ देई आसो मु तुम कहीं बाड़ी दउची दिटा खाइ देबो आसिले पुनी मां को सहित कथा होला खाइ सरले मां को सहित भला से कथा हो नहीं समझनी आज हमरो स्टाफ मान को भोजी चलथिला तो चिकन बिरयानी खाइ पड़े आसी आ पेट रे जागा नहीं मु खाइबेनी हो से भोजी चलथिला सेठी मद फुद पीनु तो हो मु तो सेदिन शपथ नहीं थी पुनी मद पीबेनी मते बहुत देखो ना सुनो ना मते जब वासना होतो मते कहबो तब मु किसी स्नेह भी पकेनी कि कुछ करनी देख तू जानि करबी तू मो पुरा कथा काटिबो मो को सुनो को ओ मोर 2000 टका दरकार थिला बा तोर पाखरे अछि कि देई थांतु हमर जो एसएजी ग्रुप करिजु सेठी का घन घन फोन आसुची सेठी देई थांते मु हो मो पाखरे टंका नाही बा जेती भी सैलरी मिलथिला से सब खर्च हो गला मु ए मासरे भड़ा पैसा भी देनी से अनर को फोन करी भी भाउथिले जे भड़ा पैसा टिके लेट हो गली आ फोन भी करि परनी कोन कोन कल भी पैसा उडा कहा को देले ना कोन मद को देखि हां बो मु मद पी की उडेनी मोर जन संगर देह खराब थिला तो से मते पैसा नाइला सेति पई मु ताको 20000 टका दे देची आ सब सौदा पत्र रे सब सजे छी आ सेति पई मु से ओनर को भी फोन करी कहि परली ना जे मु भड़ा पैसा करे देबी बोली थाउ थाउ पुआ पुआ कॉल करबुनी तू मालिक रे माइक ना आज से घर को आसीला तो बक्की देई गला इच्छा तो होत है आखरी सुविधा नहीं तू तो कौन कहले कि से कौन घर भड़ा कथा कहत ना तू तू सब मासरे तार पैसा दउ तो ना एमती अधा अधी छाड़ी थाउ हां बो मु सब मासरे क्लियर करथाय ना ता पैसा खाली एई मासरे टिके एमती प्रॉब्लम होला बोली टिके रहि जाई नले मु सब मासरे देई केबे छडा करनी आ से टक्कली आसी कि जेमिति 6-7 मासर पैसा बाकी अछि सेही बळी आसी कि स्त्री को मते सही देई छै कोन हला से घर मालिक तो मो से तो भलो से कथा हुए तो माई के ना एमती कोन कहिला जहा कहिला कान रे सुनी हबनी गुरुजन मान को एते खराब व्यवहार से करूची मालो मु कान उठिबा दिन तो एमिति खराब व्यवहार सुनी नथिली लोके गाली करंती सुनिदिली किंतु एमिति हाथा पाई करिवु ओहो चांदनी तुम सीधा सीधा सफा सफा कहला मते से कोन कहिला कोन से बोऊ को हाथ उठेबा को बसिदिला बुझिलो हो बहु से कथा काई कहूछु गला कथा गला से सब आलोचना करनी ना बो तोते एमिति के ओडा कहिला मु सही जेबी ना कोन बा हां कहिला आउ कोन कहिला तमे तो कहू चांदनी नहीं नहीं एटा कोन खेल बार लागी छी भाई मु कहा जे रहिनी बली मु भड़ा देखि एठी रहूची मु खाली रे मते केही बसाई ना जे मोर परिवार रो सदस्य को एमिति व्यवहार करा जिवो हम बो पर को हाथ उठी गली कहला मु छाड़ देनी तो कहूची जे मालिक को एबे फोन करबी ओ काहे तो कथा बड़ी हो कह मु भी ताको बहे सदी छी हला व्यस्त है आ पैसा भी हमें दे दीचु तू व्यस्त होनी एई घर हमें छाड़ी के चली जिबा ओ चाची कहू करो जे बो पर को हमरे को कथा को जमा कर केने छाड़ देबी मो परिवार रो मान सम्मान नहीं चाची के एमिति कहि दे जिबा मो मां बापा को पदुटिया रागरे कथा हटा करिनी हाथ उठिबा तो दूर कथा से ओडे पररा नाही कि नाही कि एमिति मो मां को एमिति कहि देबो मो सुनि किछि सुनि किनी मो जिबे बाबा रे मो धनटा पर तू सेमिति होनी हला तू हमर गोटिए बोली पो ए माने कुकुर कामड़ीबे भुकिबे तू भी सेवन कोले कुकुर हेबा को चाहू बो किंतु ए सब बहुत खराब हला मोर अनुपस्थिति रे से आसी कि एमिति सोदी दे जिवो एमिति कथा कहि दे जिवो जोटा कि मो पेट रे हजम होबनी कथा हां ई कथा एबडा को यदि मु तारा मां भणी को एमिति सोदी थांती ताको कोन भल लागि थांता ओ नो सोदी तो दूर कथा मु यदि तांको को हाथ उठिबा कथा कहि थांती सेटा कोन लोकन को सभा कहि थांता हां से कोन बुझी पारुनी हो हो आ तुम रागनी आमे भी बहु सहित ताको छाड़ी नबा आमे भी बहुत कथा कहिछु ताको बहु को जेते से एमिति कहि देई गला चाहे तमे कोन किछि कहला ताको बहु जहा कहिबा कथा कहिछि भोर किछि भूल नै से उल्टी ताको गाड़ी करछि बहुत गाड़ी करछि से टकरी को एमिति दरकार थिला एमिति गोटे कहि देइजबो आ कहा ये को हमें भी कहि देइछु जे घर छड़ी के हम खूब शीघ्र जाउछु बोली ई घरे आ जम्मा रही हबनी
ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଆମ ପାଇଁ ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିପାରିବା, ଯୋଉ ତ ଏଇ ଘରଟା ଥିଲା। ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୋର ଯଦି ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡରଟା ଆସିଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିନିଅନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତମେ ତ କହୁଥିଲ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଆସିବ ବୋଲି, ଆସିନି କି? ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କାଇଁ ଏବେ ଯାଇ ତ ଦେଖା ନାହିଁ, କେବେ ଆସିବ କେଜାଣି। ପୁଅ, ତୋର ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି ହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଗାଁ ପାଖ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବୁ ହେଲା। ସେଇଠୁ ତୁ ଆମ ଗାଁରୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ। ଆଉ କାଇଁ ଆମେ ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିବା, କାଇଁ ଆମେ ଏତେ କଥା ଶୁଣିବା। ହଁ ବୋଉ, ମୋତେ ସେଇଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତ ଆସିଯିବ କହୁଥିଲା, ନହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିତେ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଆଉ। ହଉ ଚାନ୍ଦିନୀ, ମୁଁ ଚିକେନ ନେଇ ଆସିଛି, ବୁଝିଲ। ମୁଁ ଟିକେ ଗାଁ ଖଟିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ ତାର ଚାଲି ପକେଇବି, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଆସି ସାରିଥିବେଣି। ତମେ ରୋଷେଇ କରିକି ରଖିଥ, ମୁଁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଉ ଲୋ ଟୁକୁଳି, ଶୁଣୁ, ପୁଅ ଯଦି ଚିକେନଟା ଆଣିଛି, ଆଜି ରାତିରେ ସେଟା କରିଦେ, ସେଟା ଖାଇଦେବା। ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆଜି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି 2ଟା ଟଙ୍କା ମାଛ ପକଉଥିଲେ, ବୁଝିଲୁ। ମୋତେ 4ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାଗିକି ଆଣିଛି, ବୁଝିଲୁ। ତାକୁ ବି ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଥିବ ନା। ଆଜି ମୋତେ ଟିକେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିକି ଟିକେ ଭଲ କରିକି ଝୋଳଟା କରିଦେଇଥିବ ହେଲା। ମୁଁ ମାଛ ବି ଖାଇବି, ସେପଟେ ଚିକେନ ବି ଖାଇବି, ଆଉ ଯାହା ବଳିଥିବ ସେଗୁଡ଼ା କାଲି ଖାଇଦେବା ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ, ବୋଉର ଅର୍ଡରଟା ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ। ଓହୋ, ପୁଣି ମୋର ସେ ରାଗ ମୋଡ଼ ବାହାରି ଆଇଲା। କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଚାନ୍ଦିନୀ, କୁଲ୍ ଡାଉନ୍। ସବୁ ନର୍ମାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲେଟ୍ କରି କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ? ତୁମର କ'ଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା କରିଦେବୁନି ନା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ବୋଉ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଭାବିବି? ମୁଁ ପା ଏବେ କରିଦେବି, ଆଗ ଚିକେନଟା କରିଦେବି,